ایک اور تمثیل اب آ رہی دیکھیے کیا ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. اب وہ لوگ جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، اللہ کی رضا کی خاطر اور اپنے دل کو جمانے کے لیے، وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور اپنے دل کو جمانے کے لیے خرچ کرتے ہیں اللہ کی رضا کی خاطر اور دل جمعی کی خاطر. مطلب کیا ہوا؟ یہ انفاق کیا کرتا ہے؟ دل کو مضبوط کرتا ہے، دلوں میں مضبوطی پیدا کرتا ہے، دلوں میں جو کچھ خامی ہے اس کو نکالتا ہے. تو طہرہم ہے نا، صدقتاً تو طہرہم وتزکیہم بہا، وہ صدقہ جو ہے کیا کرتا ہے؟ دلوں سے جو نفاق کی بیماری ہے، بزدلی ہے، کمزوری سب نکالتا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اللہ کی رضا کی خاطر اور اپنے دل کو مضبوط بنانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، تو ان کا جو ہے ان کی مثال کیسی ہے؟ یہ ایسے باغ کی ہے جو بلندیوں پر ہو، بلندی پر ہے، اور ہر طرف کی ہوا اس کو پہنچتی ملتی ہے، مٹی اس کی بڑی زرخیز ہے، قوت نمو اس کے اندر ہے، اور بارش ہوتی جی پھل دگنا کرتا ہے، بارش ہوتی ہے تو پھل دگنا کرتا ہے. اور اگر بارش نہ ہو، معمولی بھی ہو، زوردار بارش ہو تو خوب پھل آتا ہے، اگر بارش معمولی ہو، پھوہار ہو، پھوہار جب بھی وہ دے دیتا ہے فطل، اور جب بھی کافی پھوہار اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے، باغ کا کوئی نقصان نہیں ہوتا. تو یہ مثال دیتی کس کی؟ ان لوگوں کی جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اللہ کی رضا کی خاطر. تو جو بھی خرچ کرتے ہیں اس کا کیا ہے؟ وہ سبزی شادابی کے باعث قوت نمو ہے، ان کے انفاق میں قوت نمو ہے، وہ بڑھتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے. کیوں؟ جذبہ کون سا ہے؟ اللہ کی رضا کا، اللہ کی رضا کا ہے، اللہ کے راستے میں ناممکن خاطر نہیں خرچ کرنا ہے. اور دیکھیے پھر تمثیل دے رہا ہے، والله بما تعملون بصير. اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی تم کرتے ہو دیکھ رہا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا، کسی کے انفاق کو ضائع نہیں کرتا. چلیے کس طرح سے دیکھیے انفاق، کیسے کیسے انفاق کو ابھار رہا ہے، کتنی تمثیلیں دیکھ کر ابھار رہا ہے. چلیے أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ له فيها من كل لِلثَّمَرَاتِ. کہتے ہیں کیا تم میں کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے پاس کیا ہوں، اس کے پاس باغ ہوں، من نخیل وعناب، کھجوروں کے اور انگور کے باغ ہوں، جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں، ہر قسم کے پھل ہوں، اور کیا ہے؟ له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر. اور اس کو بڑھاپا لاحق ہو گیا، ہر قسم کے پھل اس میں ہیں، خوب پھل لگا ہوا ہے، اور اس کو بڑھاپا لاحق ہو گیا ہے. وَأَصْحَابُ الْكِبَرِ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضِعَافٌ، اور چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. بوڑھا ہو ایک باغ ہے، شاندار باغ ہے، ہر قسم پھل سے لدا ہوا ہے باغ، مگر بڑھاپا لاحق ہے، اور بچے چھوٹے چھوٹے ہیں. اب کوئی دوسرا باغ لگا نہیں سکتا، کیوں؟ بڑھاپا ہے. اور کوئی دوسرا نہیں جو لگا، کیونکہ بچے اس کے بھی چھوٹے چھوٹے ہیں. کیا ہوا؟ اب دیکھیے تصویر کھینچ رہا ہے کہ ایک بگولا آتا ہے، آگ کا بگولا، اب پورے باغ کو خاکستر بنا دیتا ہے. ایک شخص ہے، تصویر کھینچے، ایک ایسا شخص جو بوڑھا ہے ایک دم، لٹھیاں لے کر چلتا ہے، بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، باغ ایک دم تیار تھا. اچانک ایک بگولا، ایک آگ آتی ہے اور باغ کو خاکستر بنا دیتی ہے. کس کی تمثیل دی؟
ایسا شخص جو ریاکاری کرتا ہے، قیامت جب ہوگی، قیامت کے بعد عمل ملے گا، عمل کا وقت کچھ نہیں جی، اب کوئی عمل نہیں، کوئی سہارا نہیں. جیسے وہ شخص جو اب کوئی دوسرا باغ لگا نہیں سکتا اور سوا افسوس کا کچھ ہوگا اس کو کچھ نہیں، عمل نہیں کر سکتا. ٹھیک اسی طرح جو لوگ ریاکاری کے ساتھ خرچ کر رہے ہیں، وہ جب قیامت ہوگی تو کوئی کچھ بھی اس کے ہاتھ میں نہیں آئے گا. جیسے باغ اجڑ گیا، چمن لٹ گیا، چمن خاکستر ہو گیا. دنیا میں سمجھے بڑا کام کیا انہوں نے، بہت کام کیا، لیکن کچھ نہیں ملے گا. یہ تصویر کھینچی، بے بسی، بے چارگی کی، حسرت اور افسوس کا وہ پیکر بن جائے کہ نہیں، حیرانی پریشانی لگے. ایک تصویر کھینچ رہا ہے، دیکھو یہ شخص ذرا سوچو، ایسا آدمی ہے، وہ کیا اس کا حال ہوگا، کیا حال ہوگا. وہ بالکل تصویر کھینچ کر رکھ دے رہا ہے. اس کے بعد پھر دیکھیے ہو گیا. اعصار کے معنی، اعصار معنی بگولا اٹھتا ہے جو، اس میں آگ بھی ہوتی ہے نا، کبھی کہیں کہیں بادیں سرسر ٹھنڈی ہوائیں ہوتی ہیں، وہ بھی باغوں کو تباہ کر دیتی ہیں. چلیے کذالک یبین اللہ لکم، اس طرح اللہ تعالیٰ آیتوں کی توضیح کرتا ہے. تمثیلیں اس لیے لائی جاتی ہیں تاکہ وضاحت ہو. اللہ تعالیٰ وضاحتیں کر رہا ہے، کس لیے؟ تاکہ تم غور و فکر سے کام لو، سوچو، غور کرو، ان آیات پر غور کرو. یہ آیات جس چیز کی رہنمائی کر رہی ہیں اس کو تسلیم کرو، اس کے مطابق عمل کرو. آگے پھر چلیے ایک اور انداز سے بات کر رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه الا ان تغمضوا فيه واعلموا ان اللہ غنی حمید. لوگو اپنا اچھا مال خرچ کرو، اچھا مال، من طیبات ما رزقناکم، جو کچھ بھی ہم نے تم کو دیا اچھا مال خرچ کرو. یہ نہیں کہ جو ہے اچھا اپنے لیے رکھو اور جو کنڈم ہے خراب ہو گھٹیا مال اللہ کا، ایسا نہیں. بہترین مال خرچ کرو. کیوں؟ اگر تم جو ہے گھٹیا مال خرچ کرو گے تو اللہ قبول نہیں کرے گا. جس طرح سے تمہیں کو جب تم کو دیا جائے گھٹیا مال تو تم لیتے ہو، کیا کرو گے؟ آپ گئے دکان پر، کسی دکان پر گئے اور سودا لینے گئے، جی آپ نے دیکھا مال، اس نے قیمت بتا دی کہ اتنا ہے، 20 روپیہ کلو جو ہے کھجور ہے، مثال میں دے رہا ہوں، 20 ریال کھجور دے رہے ہیں. آپ نے جب دیکھا تو کھجور کچھ اس میں خرابی ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ لے لیں گے 20 ریال میں؟ کیا کریں گے؟ انکار کریں گے یا کیا کریں گے بتائیے؟ جھگڑا نہیں، اس کو کہیں کم کرو، اس کی قیمت گھٹاؤ. کب لیں گے؟ قیمت گھٹا کر لیں گے آپ، ورنہ اس کے منہ مار دیں گے، چلو ہم نہیں لیتے، یہی نہیں کریں گے. تو دیکھو تم اچھا مال خرچ کرو، ورنہ تم دیکھو جو گھٹیا مال خرچ کرو اللہ تعالیٰ تمہارے منہ پر مار دے گا، پھینک دے گا. جس سے تم اپنا سامان نہیں لیتے ہو، اس کی قیمت گھٹا دیتے ہو تو اللہ تعالیٰ گھٹا دے گا قیمت، یا تمہارے کو مار دے گا. لو تم اس سے بچو. یعنی یہ تو خرچ کرنا ہے، اوپر خرچ کرنے پہ ابھارا. اس آیت میں کیا ابھارا؟ اچھا مال خرچ کرو، اچھا مال خرچ کرو تاکہ اللہ تعالیٰ اس کا اچھا بدلہ دے. گھٹیا مال خرچ کرو گے تو پھر وہ شرف قبول نہیں بخش سکتا. ترجمے کے سلسلے میں اس آیت کے الا ان تغمضوا فیہ کا ترجمہ جو ہے لوگوں نے تھوڑا سا اردو تفسیروں میں ترجمہ تھوڑا سا کچھ سمجھے کہ مناسب نہیں لگتا مجھ کو. اب دیکھیے ترجمہ پڑھ دیجیے. ایسا بیکار مال جس کے لینے میں تمہیں بھی جھجک ہو، ہاں لیکن اگر تم اس کے لینے میں چشم پوشی کر لو. چشم پوشی، اغمض فی کے معنی چشم پوشی کا ترجمہ بتا رہے ہیں. چلیے اس میں سے بہتر حصہ راہ خدا میں خرچ کرو، ایسا نہ ہو کہ اس کی راہ میں دینے کے لیے بری سے بری چیز چھانٹنے کی کوشش کرنے لگو. حالانکہ وہی چیز اگر کوئی تمہیں دے تو تم ہرگز اسے لینے سے گوارا نہ کرو. ہاں گوارا نہیں کرو گے. اور چلیے ادھر کیا ہے؟
कोई और तर्जमा है? चश्मपोशी इसमें चश्मपोशी, ये कौन तफसीर? हाँ वो ठीक। और कोई तर्जमा? फिज़लाल कुरान देखो, ये उमूमन हमारे उर्दू मुतरजमीन ने अगमज़ फ़ी का तर्जमा चश्मपोशी करना, नज़रअंदाज करना किया है। अगमज़ा अन के माने वो आते हैं मुस्तफ़ा साहब, अगमज़ा के बाद अन होता, अन ऐन नून, तो ये माना हो सकता था। अगमज़ा अन नहीं बल्कि अगमज़ा फ़ी है, इल्ला अन तुग़मिज़ु फ़ी है, इल्ला अन तुग़मिज़ु अन आता है ना, अन हो तब वो माना बनता जो इन्होंने तर्जमा किया है। लेकिन अन हो नहीं बल्कि फ़ी है, इल्ला अन तुग़मिज़ु फ़ी। इस वजह से अरबी के लिहाज से ये तर्जमा मुनासिब नहीं है। अगमज़ा फ़ी के माने क्या आते हैं? कीमत घटा देना, चश्मपोशी करना, कीमत घटा देना, कि माल नहीं लेते कीमत घटा देंगे। ये हमारे जो है अल्लामा इब्न जरीर, इमाम मुफस्सिरीन इब्न जरीर है ना, उन्होंने ये मान लिया है और दूसरे मुफस्सिरीन ने भी लिया है। इन्होंने हमारे जो है मौलाना कहाँ गया वो फिज़लाल कुरान, भाई क्यों निकालो उसको? हाँ फिज़लाल कुरान है, दो इनको, अशफाक को दो, निकालें इस आयत को, तर्जमा देखें। इसमें इनका तर्जमा सही है, सैयद हामिद अली साहब का, उस लफ्ज़ की रूह के मुताबिक है। और ख़ुद सैयद कुतुब शहीद ने वो जो तफसीर की है इसी माने में की है, इल्ला अन तुग़मिज़ु फ़ी, यानी कीमत घटा देना, इसी माने में किया है। चलिए, वालमू अन्नल्लाह गनियुन हमीद, अल्लाह क्या गनी है, हमीद है। हमीद माने लायक सताइश है, लायक सताइश। कोई ऐसा काम नहीं करता जो काबिल तारीफ़ न हो, काबिल तारीफ़ न हो ऐसा काम नहीं करता। लिहाजा तुम भी ऐसे काम करो जो काबिल तारीफ़ हो, ऐसे काम तुम न करो जो काबिल तारीफ़ न हो, जो अल्लाह की सिफ़ात अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करो। आगे क्या है भाई, चलिए देख लीजिएगा। चलिए, अश्शैतानु यइदुकुमुल फ़क़्र व यअमुरुकुम बिल फ़हशा। अब उभारता रहा है, इधर उभारते हुए अब कह रहा है अश्शैतानु यइदुकुमुल फ़क़्र, लोगो शैतान यइदुकुमुल फ़क़्र, तर्जुमा पढ़िए, शैतान यइदुकुमुल फ़क़्र, फकीर से धमकाता है। हाँ फ़कीरी की धमकी देता है, शैतान तुम्हें फ़कीरी की धमकी देता है। मतलब तंदुरुस्ती से डराता। देखो, एक तरफ अल्लाह ताला का हुक्म आ रहा है, खर्च करो अल्लाह की राह में, बेदरेग खर्च करो, अल्लाह की रज़ा की खातिर खर्च करो, नामो नमूद की खातिर नहीं, अल्लाह की रज़ा की खातिर, अल्लाह खूब बढ़ा कर देगा। दूसरी जान में शैतान है जो तुमको धमकी देता है, किस चीज़ के? फ़क्र, फ़ाक़ा धमकी देता है। शैतान यइदुकुमुल फ़क़्र, धमकी देता है, ठीक है। और क्या है? वल्लाहु यइदुकुम मग़फ़िरतम मिन्हु व फ़ज़ला। इन्होंने क्या है? अश्शैतानु यइदुकुम फ़क़्र, अल्लाह वादा करता है नहीं कुछ छूटा है, बिल फ़हशा। अश्शैतानु यइदुकुमुल फ़क़्र, शैतान फ़क्र फ़ाक़ा की धमकियाँ देता है। व यअमुरुकुम बिल फ़हशा माने बुराइयों का हुक्म दे। ये बेहयाई, बेहयाई से मुराद क्या है यहाँ? फ़क्र फ़ाक़ा का से धमकाता है और बेहयाई का हुक्म देता है। बेहयाई से मुराद जी, बेहयाई बुराई से मुराद ख्वाहिशात की पैरवी करना, ठीक है ये भी बात। और बोलिए, अल्लाह की नाफरमानी, अल्लाह की नाफरमानी, ठीक है ये भी सही है। और बोलिए ज़रा सा, अगर हया होती तो घटिया मार ना देते अल्लाह। हयात। फहश से मुराद, अब दस अपने ध्यान रखिएगा, कुरान मजीद फहश खुद अरबी ज़ुबान अदब सबसे एक मारूफ है अरबों के नज़दीक। फहश, फहशा सबसे ज़्यादा इतलाक़ बुख्ल पर होता है। फहश का इतलाक़ किस पर? बुख्ल पर, बुख्ल। अरब बड़े हसास थे, अगर कोई बखीली कर जाए तो फिर उसको बख्श नहीं सकते थे। सबसे बड़ा जो फहाश करने वाला था वो। फाहिश के माने आप देखेंगे बखील, कंजूस। यहाँ जो है सियाक़ का नाम देखिए, अल्लाह वो शैतान क्या करता है? तुमको फ़क्र फ़ाक़ा
की धमकी देता है, वयामुरुकुम बिलफहशाय, और किसका हुक्म देता है, मशवरे देता है, कंजूसी का, बखीली का हुक्म दे रहा है तुमको, वो बखीली सिखाता है। कैसे फ़क्र फाका, अरे भाई छोटे छोटे बच्चे हैं, ये बीवी बच्चे तुम्हारे हैं, ये क्या खाएंगे जी, तो बड़े प्यारे मशवरे देता है अपने यहाँ, है ना, वस्सा अंदाज़े न कर रहा है वो, वयामुरुकुम बिलफहशाय, बताए तुम हो खर्च करते चले जा रहे हो। तो अश-शैतान यईदुकुमुल फ़क्र वयामुरुकुम बिलफहशाय, आगे क्या है, वल्लाहु यईदुकुम, वो अल्लाह यईदुकुम मग़फ़िरतम मिन्हु व फ़ज़ला, अल्लाह ताला की चीज़ का वादा करता है, मग़फ़िरत का, और किस चीज़ का, फज़ल का, मग़फ़िरत का वादा करता है, यानी मग़फ़िरत का वादा करता है, बोलिए, और फज़ल का, मग़फ़िरत का किसके ज़रिए, मग़फ़िरत सदका करोगे, इन्फाक करोगे, अल्लाह के रास्ते में खर्च करोगे तो अल्लाह क्या करेगा, तुम्हारे गुनाहों को माफ़ करेगा, और क्या करेगा, फज़ल नवाज़, यानी जन्नत में दाखिल करेगा। आपने सूरह सब में पढ़ा होगा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुनजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम, उसके बाद तु'मिनूना बिल्लाहि व रसूलिही व तुजाहिदूना फी सबीलिल्लाहि बिअमवालिकुम व अनफुसिकुम, आगे ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम, आगे फिर यग़फिर लकुम ज़ुनूब की बात, तुम्हारे गुनाहों को माफ़ करेगा। इन्फाक क्या है, गुनाह, सूरह आल इमरान, वसारिऊ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्ज़ुहा समावातु वल अर्ज़ु उअद्दत लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्रा'i वज़्ज़र्रा'i, उन लोगों के लिए। तो मग़फ़िरत का ज़रिया क्या है, इन्फाक मग़फ़िरत का ज़रिया है, और इन्फाक फज़ल माने नवाजिश करेगा, और सबसे बड़ा फज़ल क्या होगा, बोलिए, जन्नत, ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम, वो है ना, वो मसाकिन तय्यबतन फ़ी जन्नाति अदन, उसके बाद क्या है, ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम, ये सबसे बड़ी कामयाबी है, ये सबसे बड़ा फज़ल है अल्लाह ताला का कि तुमको जन्नत में दाखिल कर देगा। तो इन्फाक गुनाहों को माफ़ कराता है, अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ़ करता है, और क्या है, और जन्नत का ज़रिया है। वल्लाहु वासिउन, वासे के माने पीछे बता चुके हैं, वासे माने फयाज़ है, सक़ी है, उसके ख़जाने में कोई कमी नहीं होती। अब उसके बाद क्या है, यु'तिल हिकमत, हाँ, यूतिल हिकमत मन यशा व मन यूतिल हिकमत फ़क़द ऊतिय खैरन कसीरा व मा यज़क्करु इल्ला उलुल अलबाब, ये अहम तरीन आयत, ये रूह है, समझिए आयत, ये जो अब तक बयान उसकी रूह को खुलासा रख दिया कि क्या, यूतिल हिकमत मन यशा, अल्लाह ताला जिसको चाहता है हिकमत और दानाई से नवाजता है। हिकमत और दानाई क्या है, हिकमत किसको बोलते हैं, हिकमत देता है, दानाई दूर अंदेशी, होशियारी, बोलिए, वमन यूतिल हिकमत, और जिसको भी अल्लाह ताला हिकमत दान दे उसको खैर कसीर से नवाजा, उसने खैर कसीर से नवाजा, इससे बेहतर कोई दौलत नहीं हो सकती। किससे बेहतर, हिकमत से। हिकमत क्या है, सियाक़े कलाम बताइए, हिकमत क्या है, अहकाम दीन की मारिफत, बिल्कुल सही फरमाया आपने, अहकाम दीन की मारिफत, ठीक है। और यहाँ हिकमत क्या है, खर्च करना, अल्लाह के रास्ते में खर्च करना, ये हिकमत और दानाई है। आदमी, और ये जो मुनाफिक से, ये कितने बेवकूफ़ लोग हैं जो खर्च कर रहे हैं, इनको बेवकूफ़ समझते थे ना, मोमिनीन को मुखलिसीन बेवकूफ़ समझते हैं, सोफहा कहते हैं, लेकिन यहाँ ये दानाई की बात है, वो दाना है जो खर्च करता है, और वो शैतान क्या है, डराता है, कि यानी उसको दिखाता सामने की बात है, अरे ये बच्चे हैं, ये बीवियां हैं। तर्जुमा क्या, समझ इनायत करता है, समझ जिसको चाहे और जिसको समझ मिली है, वो खैर कसीर, बहुत बड़ी दौलत दे दी गई उसको, हिकमत पे लिया है। हाँ ठीक है, हिकमत ही बहुत बड़ी दौलत, यही ना, आयत यूतिल हिकमत का तर्जुमा में, ठीक है, समझ मिली जिसको, समझ मिली है, ये समझ क्या है, वमन यूतिल हिकमत फ़क़द ऊतिय खैरन कसीरा, जिसको हिकमत दी गई तो उसको दी गई क्या,
ज़बरदस्त दौलत दी गई, ज़बरदस्त दौलत है। अब आप बताइए, एक आदमी है, पैसे उसके पास है, खर्च करता है जी, क्या समझ कर खर्च करता है? उसकी नज़र कहाँ है? मुस्तकबिल पर नज़र है। अभी क्या, तो पैसे तो जा रहे हैं उसके जेब से, उसके जेब से पैसे जा रहे हैं, खाली हो रहा है ना, बोलिए, लेकिन उसकी नज़र कहाँ है? मुस्तकबिल पर है। ये हकीम ही हो सकता है, वो हकीम ही हो सकता है, वो मादा परस्त ऐसा नहीं कर सकता। बोलिए, आखिर तरजीह देना वाला कर सकता है ना। मादा परस्त क्या देखे, अरे ये तुम्हारा पैसा जा रहा है, जेब खाली हो रही है, क्या कर रहा है? जेब खाली हो रही है, तो शैतान इसी को कह रहा है ना कि वो याइदुकुमुल फ़क़्र भागा, तो धमकियाँ देता है और बखीली का हुक्म मशवरे देता है। लेकिन जो लोग अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं वो दाना है, वो हकीम व दाना है, क्योंकि उनकी नज़र बहुत दूर तक है, दूर तक वो देख रहे हैं। तो दूर तक कौन देखता है? हकीम व दाना देखता है, जो मजबूत है, बहुत ही मजबूत। हिकमत कहते हैं, देखें इसके अंदर, हिकमत के अंदर पायदारी भी है, हिकमत के अंदर मजबूती भी है, इस्तेहकाम भी है। हिकमत उसको कहते हैं, दस मैं लुगत के तरह बताता हूँ आपको। घोड़े के लगाम में एक वो होता है ना, लोहा, लोहा होता है उसके मुंह में, हाँ, उसको हिकमत बोलते हैं। अच्छा, वो खूब चबाता है, वो टूट जाता है क्या? हाँ, तो इसमें क्या है? हिकमत में पायदारी के भी मफहूम है, समझ गए आप? पायदारी, मजबूती, इस्तेहकाम हर आदमी नहीं कर सकता है। जिसका जब तक पायदार कैरेक्टर ना होगा, जिसका ईमान मजबूत नहीं हो सकता, वो ये काम नहीं कर सकता कि वो मुस्तकबिल को निगाह में रख कर खर्च कर दे, दौलत लुटा दे अपनी, और नजर उसकी कहाँ? मुस्तकबिल पर। हर आदमी नहीं कर सकता। मुहकम, बिनाए मुहकम किसको बोलते हैं? बिनाए मुहकम, मजबूत इमारत को बोलते हैं। बिनाए मुहकम, बिनाअन मुहकमा, मजबूत बिल्डिंग, मजबूत इमारत बिनाए मुहकम बोलते हैं। ठीक उसी हिकमत माने मजबूती, पायदारी, इस्तेहकाम। वही शख्स खर्च कर सकता है जिसके अंदर हिकमत हो, दानाई हो, इस्तेहकाम हो, मजबूती हो। फिर क्या कहा? वमा यज़क्करु इल्ला उलुल अलबाब। लेकिन ये कौन समझेगा? जिनके पास क्या हो? मग़ज़ हो, मग़ज़। जिनके पास मग़ज़ ना हो वो नहीं समझ सकते इसको। तो वो क्या समझेंगे? ये तो हमारा बर्बाद हो रहा है, वही समझेंगे। वही कबूल करते हैं जो अक्ल वाले हैं। अक्ल वाले हैं, अक्ल वाले वही नसीहत हासिल करते हैं। वमा यज़क्करु इल्ला उलुल अलबाब। जो नसीहत हासिल करेंगे, कौन नसीहत हासिल करेगा? अक्ल वाला, जिसके पास अक्ल हो, जिसके पास लुब हो। लुब की जमा अलबाब है, माने गूदा। जिसके अक्ल में भेजे, जिसके अक्ल में भेजा हो, जिसका भेजा ही ना हो, वो गौर नहीं कर सकता है, वो सोच नहीं सकता, वो समझ नहीं सकता इसको। वो चाहे बड़ा बड़ा सर रखता हो, बड़े बड़े भेजे उसके पास बजाए, लेकिन भेजा नहीं। वमा यज़क्करु इल्ला उलुल अलबाब। फिर कह रहा वमा अनफ़क़्तुम मिन नफ़क़तिन, सुन लो, जो भी तुम खर्च करते हो अल्लाह ताला जानता है, अल्लाह ताला जानता है, वो ज़ाया नहीं होगा। फिर इसके बाद कुछ आयात आई हुई हैं, उभार रहा है कि देखो तुम खर्च करो, किन पर? फ़ुक़रा पर, मसाकिन पर खर्च करो। उन लोगों पर खर्च करो जो अल्लाह के रास्ते में रोक दिए गए हैं। उन लोगों पर खर्च करो जो किसी से मांगते नहीं, मुतालबा नहीं करते, खर्च करो उन पर। ये माल किन लोगों के लिए है? उन लोगों के लिए जो रोक दिए गए हैं। लिल क्या है अल्फाज? लिल, आगे चलिए, लिल फ़ुक़राइल लज़ीना उसरू फ़ी सबीलिल्लाह, फ़ी सबीलिल्लाह है ना। वमा अनफ़क़्तुम मिन नफ़क़तिन और नज़रतुम मिन नज़रिन फ़इन्नल्लाह यअलमु वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। जो कुछ भी तुम खर्च करो अल्लाह ताला जानता है। जो नज़र भी तुम पूरी करो, जो भी नज़र तुम अल्लाह ताला से पैमाने वफ़ा बांधो, उसको तुम पूरा करो, अल्लाह जानता है। वमा अनफ़क़्तुम मिन नज़रिन, वमा नज़रतुम मिन नज़रिन, जी, वमा नज़रतुम मिन नज़रिन का माना क्या है? कोई नज़र मानो, जी, कोई नज़र मानो। नज़र का मतलब? और खर्च करोगे तुम खैरात या कबूल करोगे कोई मन्नत, तो बेशक अल्लाह को सब मालूम है। कबूल करोगे नहीं, कौल करोगे। जो भी नजर मानो अल्लाह ताला बखूबी जानता है।
قبول لکھا ہے. خرچ کیا ہو اچھا اچھا چلیے. آپ نے جو کچھ بھی خرچ کیا ہو اور جو نظر بھی مانی ہو اللہ کو اچھا جو نظر بھی مانی ہو. نظر مانی مطلب نظر مانی مطلب کیا ہے یہاں؟ منت کا یہ موقع کیا ہے؟ جو بھی تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور جو بھی اب نظر کے معنی اب دیکھیے یہ موقع کیا ہے منت ماننے کا کیا؟ ہاں اوپر بات کس کی چل رہی تھی اوپر سے یہ انفاق کس زمین میں چل رہا ہے؟ جہاد ہے نا بھائی جہاد میں اس کے زمین میں. ہاں جنگ نظر تم میں کیا آئے گا؟ قربانی جو بھی پیش کرو تم. نظر کے معنی قربانی جو پیش کرو جو انفاق کرو مالی قربانی پیش کرو جو بھی تم جانی قربانی پیش کرو گے تو نظر کے معنی قربانی پیش کرنا تو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس کا بدلہ دے گا. آگے کیا ہے اس کے بعد؟ اور ظالم کوئی مددگار نہیں ہوگا. ظالمین یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہے کچھ شفاعتی لوگ ہیں کچھ ہمارے بزرگان ہیں جو ہم کو بخشوا لیں گے. جی کچھ دیوی دیوتا ہیں جو بڑے مقرب ہیں وہ سب بخشوائے کچھ نہیں ہوگا. کوئی جو ہے مددگار نہیں ہو سکتا. وما للظالمین من انصار. ظالم کس کو کہا گیا؟ جو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرنا وہ ظالم ہے. چلیے ہاں اگر تم صدقات کو خرچ کرو ظاہر کر کے وہ بہت اچھا ہے اور چھپا کر دو وہ بھی ٹھیک ہے. جیسا موقع ہو ویسے کرنا چاہیے. آگے چلیے تو آگے. اور اگر تم اس کو جو ظاہر کر کے دیتے ہو اور اگر تم اس کو پوشیدہ رکھتے ہو ہے نا اور فقیروں کو محتاجوں کو دیتے ہو تو اللہ جانتا ہے یہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے. دونوں حالتیں بہتر ہیں تمہارے لیے. تمہارے دونوں حالتیں بہتر ہیں. جیسا موقع ہو. موقع جو ہے اگر اعلان کیا گیا ہے اجتماعی مطالبہ خرچ کرو تو پھر اجتماعی طور پر آپ کو دینا ہے لوگوں کے سامنے. اور اگر انفرادی اعلان نہیں اجتماعی اعلان نہیں ہے تو پھر چپ پیش دیجیے. تو دونوں جو ہے موقع محل کے لحاظ سے دونوں جائز ہے. آگے چلیے آگے چلو ہو گیا. ہاں تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا. یہ صدقات جو ہیں گناہوں کے معافی کے ذریعہ ہیں. صدقات کیا ہیں؟ گناہوں کے معافی کے ذریعہ ہیں. صدقات سے گناہ اللہ تعالیٰ جھاڑتا ہے. واللہ بما تعملون خبیر. جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ خوب خبیر ہے. خبیر مانے تفصیلی معلومات رکھتا ہے خوب جانتا ہے. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بیل کے آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری نئی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے.